میں سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے غریب خانے پہ تشریف لائے. آج چیف منسٹر صاحب اور نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے وہ اور ہم سب پیپلز پارٹی کی جو ہماری ساؤتھ پنجاب کی لیڈرشپ ہے وہ ہم سب اکٹھے ہوئے, اور اکٹھے ہونے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت جو موجودہ پاکستان کے حالات ہیں اس پہ روشنی ڈالی جائے, اور اس پہ ہم فہم حاصل ڈسکشن کریں اور وے فارورڈ تلاش کریں, اور خاص طور پہ جو 17 کا بائی الیکشن ہے اس پہ بھی ہم اسٹریٹجائز کریں اپنی اسٹریٹجی. تو مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو ہماری سینئر لیڈرشپ ساؤتھ پنجاب سے آئی ہوئی ہے اس میں اور نون لیگ کی لیڈرشپ میں ٹوٹل ہم آہنگی ہے, اور اس الیکشن کے حوالے سے ہم اکٹھے مل کر کیمپین بھی کر رہے ہیں اور الیکشن میں ہم محنت بھی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہمیں بڑی اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم ساؤتھ پنجاب میں بہت اچھا رزلٹ لیں گے. ہم نے یہاں یہ بھی ڈسکشن کی کہ امپورٹنٹ بات اس وقت یہ ہے کہ سیاست کو ایک طرف رکھ کر ملک کے بارے میں سوچا جائے, اور پچھلے 3-4 سالوں میں جو بگاڑ پیدا کیا گیا ہے وہ چاہے اکنامکلی ہو, وہ چاہے سوشلی ہو, وہ چاہے ایڈمنسٹریٹولی ہو, وہ اتنا زیادہ ہے بگاڑ کہ اس کو ٹھیک کرتے ہوئے بھی بہت یونٹی اور بہت ہمت چاہیے ہوگی ہم سب کو, اور اس میں بھی ہماری ٹوٹل انڈرسٹینڈنگ ہے نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی کہ اس سارے بگاڑ کو ہم نے اکٹھے مل کے ٹھیک کرنا ہے, اور ہم نے پاکستان کا سوچنا ہے. پاکستان کی جو اس وقت اکنامک حالت ہے اس میں ہم نے پہلے پاکستان کا سوچ کے اپنی سیاست کو ایک طرف رکھ کے فیصلہ کرنا ہے, اور جو مشکل فیصلے اس گورنمنٹ نے کیے وہ صرف اسی بات کے پیش نظر تھے کہ ہم نے پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے, پاکستان کی وائبلٹی کے بارے میں, اکنامک وائبلٹی کے بارے میں سوچنا ہے, اور اپنی سیاست کو ہم نے, اگر ہمیں کوئی ڈینٹ بھی پڑتا ہے اپنی پولیٹیکل ہمارے اسٹریٹجی میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, پاکستان کو بچانا بہت ضروری ہے. اس پہ بھی ہمارا سب کا اتفاق تھا. آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی جو بھی فیصلے پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادی کریں گے وہ پاکستان کو پیش نظر رکھ کے کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارا جو الیکشن ہے وہ انشاءاللہ ہم مشترکہ طور پہ لڑ رہے ہیں. ہمارے کارکن اور پاکستان مسلم لیگ کے کارکن اس وقت اس الیکشن میں ہم اکٹھے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے کہ ہم بہت خوبصورت اور بہترین کامیابی پاکستان کے مستقبل کی خاطر حاصل کریں گے. تو میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے, اور میں چیف منسٹر صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے آ کر ہمارے کارکنوں کی باتیں بڑے صبر و تحمل اور غور سے سنی, اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جیل ہو کے آپس میں اکٹھے انشاءاللہ فیوچر میں اکٹھے چلیں گے اور پاکستان کی خدمت کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. میں ریکویسٹ کروں گا سی ایم صاحب سے کہ وہ بھی آپ سے مخاطب ہوں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. میں مخدوم احمد محمود صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آج انہوں نے مجھے مدعو کیا, اور پیپلز پارٹی کے ہمارے ساؤتھ کے جو بھائی ہیں ان سے آج تفصیلی گفتگو بھی ہوئی, اور میں آج
पंजाब की आवाम को बिलखसूस और पाकिस्तान की आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये इत्तेहाद ना तो कोई हुकूमत बनाने का इत्तेहाद है, ना ये इत्तेहाद अपनी अपनी सियासत की बका का इत्तेहाद है। ये मुल्क व कौम के लिए इतनी जमातें जो हैं वो इकट्ठी हुई हैं। और मैं आपसे पूछता हूँ, आप हमारे साथी हैं, मीडिया जो है वो मुआशरे का आईना हुआ करता है, आपसे तो आपके कैमरे से कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसी क्या वजह है कि आज 4 साल जिस सूबे में कूड़े के ढेर चौराहों पर गलियों में मिलते थे, ईद उल अज़हा के मौके पर ऐसा क्या हुआ कि जो इंडिपेंडेंट लोग हैं सोशल मीडिया पर भी और आम आदमी जो है वो कहने पे मजबूर है अल्हम्दुलिल्लाह कि लाहौर और तमाम जो 36 अजला हैं वहाँ पर सफाई ईद उल अज़हा के ऊपर मिसाली थी। आज मैंने अपने कमिश्नर्स को बिठाया हुआ था और मैंने कहा कि मैं आपको एक ही काम कहता हूँ कि आप काम करें, मेरिट को प्रमोट करें और कॉम्पिटेंट लोग हों। मुझे किसी की शक्ल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस मुल्क को, इस सूबे को हमने संवारना है। मेरे पास तो काबीना नहीं थी। मैंने तो इमरान नियाज़ी साहब की तरह नहीं कहा कि मीडिया को कि आप 3 महीने मुझसे पूछे ही ना, 3 महीने बाद मुझसे पूछिएगा। जब 3 महीने गुजरे तो उन्होंने कहा जी अभी 6 महीने और दे दें, और साल बाद मसूफ़ ने कहा मुझे तो अब समझ आई कि पाकिस्तान को चलाना कैसे है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मेरे पास तो अपना जो है, जो मैंने असम्बली से वोट ले लिया, चीफ मिनिस्टर इलेक्ट बन गया, उसके बाद गवर्नर आ रहा था, जा रहा था, सदर उस पर समरी को मुस्तरद कर रहा था, काबीना 2 महीने काबीना के बगैर मैंने गुजारा किया। अल्लाह का शुक्र है मेरी कोई औकात नहीं है। मुझे तो किसी ने नहीं रोका कि मैंने पाकिस्तानी अवाम को, सूबे की अवाम को 200 अरब की सब्सिडी देकर 160 रुपये सस्ता किया 10 किलो का आटा जो है थैले का। उसके बाद 100 यूनिट, आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा रिलीफ नहीं मिला। पाकिस्तान और पंजाब के सूबे की आवाम जो 5.5 करोड़ आवाम को 100 यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं मुफ्त बिजली देनी थी, ये मौसूफ कुछ और तो कर ना सके। 4 सालों में इलेक्शन कमीशन में चले गए कि मुझे स्टे ऑर्डर दें। सूबे की आवाम को जो मुफ्त बिजली का जो मंसूबा है उसके ऊपर स्टे ले लिया इलेक्शन कमीशन से। गुजारिश ये है कि आज जो शख्स 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा करके आया था, लाखों लोगों को बेरोज़गार करके चला गया। 50 लाख घर का वादा किया था, बनी गाला के गैर कानूनी तजावज़ात, नाजायज़ तजावज़ात को उसको रेगुलाइज करा दिया, चंद लाख देके गरीब का झोंपड़ा गिरा दिया कि भाई ये नाजायज़ तजावज़ात है। आज वो फिर रियासत मदीना का नारा लगाता है। भाई रियासत मदीना में तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला से कुर्ते का हिसाब मांगा जाता था। आपसे तोशा खाने की जो घड़ियाँ आपने बग़ैर डिक्लेयर किए हुए करोड़ों में आपने बेच दी, जो दोस्त मुल्कों ने दी थी, पाकिस्तान का सर जो है वो शर्म से झुका दिया। और अभी फॉरेन फंडिंग का केस जो है उसका फैसला आना है, पता लग जाएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग किसने की है। तो मैं आज इल्ज़ाम तराशी में मैं नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ आपसे बात ये करना चाहता हूँ कि बात है पाकिस्तान की। इस पाकिस्तान के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, और मैं आपको ज़िम्मेदारी से एक सियासी कारकुन के नाते बताना चाहता हूँ कि लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी। 74 साल बाद पाकिस्तान आज हमसे कुर्बानी मांग रहा है। और आज जिसने इस अमानत में ख़यानत की, जिसने सियासत को अपना मुतमईन नज़र बनाया, वो पाकिस्तानियत के तकाज़े अदा नहीं करेगा, और हम अल्लाह ताला को भी जवाब देंगे। और मेरी बतौर वज़ीर आला पंजाब अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझसे इस सूबे की खिदमत का काम ले। ये शक्लें ना हमज़ा शहबाज की याद रहेगी, ना किसी और की याद रहती हैं। ये ओहदे लोगों को भूल जाते हैं। अच्छे काम इस दुनिया और आखिरत में काम आते हैं। यही नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ का मुझे कहना है। यही हमारी इत्तेहादी जमातों में इत्तफाक हुआ है, और अल्लाह ताला ने चाहा तो 17 जुलाई को ये जो हमारा इत्तेहाद है, इंशाअल्लाह ताला अवाम में इसको पजीराई हासिल होगी, और हम इंशाअल्लाह ताला इन 20 सीटों पर कामयाबी हासिल करेंगे। और कामयाबी हासिल कर कर हमने
عمران نیازی کی طرح انتقام کی سیاست نہیں کرنی. ہم نے اپنے سیاسی جو حریف ہیں ان کو گالیاں نہیں نکالنی, ان کو چور ڈاکو نہیں کہنا. ہم نے پاکستان کی معیشت جو آج ڈوب رہی ہے, جو آج سسکیاں لے رہی ہیں, اس کو ڈگر پر ڈالنا ہے. ہم نے عمران نیازی کی طرح عوام سے کھلواڑ نہیں کرنا کہ ایک طرف IMF کے گھٹنے پکڑ کر آپ تیل مہنگا کرنے کے وعدے وعید کر رہے تھے اور دوسری طرف آپ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ میں نے تیل سستا کر دیا. ہم نے وہ کام نہیں کیا. ہم نے سیاسی اپنا جو ہے فیصلے کیے جن کی بھاری سیاسی قیمت ادا کرنا پڑے گی. لیکن آج اللہ وہ دن لے آیا ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں سستی ہوئی ہیں. انشاءاللہ عوام نے جو قربانی دی ہے, اب عوام کا یہ تقاضا ہے کہ وہ قربانی کا صلہ ان کو جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتوں میں جو بھی کمی ہوئی ہے وہ ڈائریکٹلی عوام کو ان قیمتوں کا فائدہ جو ہے منتقل ہو. تو انشاءاللہ یہ ملک و قوم رہے گی تو یہ سیاست بھی ہوتی رہے گی, پیپلز پارٹی بھی سیاست کرے گی. تو میں یہاں پر آصف علی زرداری صاحب اور بلاول صاحب کو بھی میں اپنا جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ آج ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی انتخابات ہوں گے, وقت پر ہوں گے, لیکن 4 سالوں میں جو اس معیشت کا ستیہ ناش ہوا, جو اس صوبے کے ساتھ کھلواڑ ہوا وسیم اکرم پلس کے نام پر, اس کو ہم ٹھیک کر لیں تو انشاءاللہ جب میدان لگے گا الیکشن کا, جس کی جیت ہوگی, جس کو عوام مینڈیٹ دے گی, وہ اس ملک کی باغدور سنبھالے انشاءاللہ. آج کل عمران خان صاحب جو ضمنی انتخابات ہیں ان کو جہاد سے تشبیہ دے رہے ہیں. ان کے دور میں 140ویں نمبر پہ آ گیا انڈیکس پہ پاکستان. آپ کو وہ چھوڑ ڈاکو کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ اور شہباز شریف صاحب استعفیٰ دے کے بھی آ جائیں تو ضمنی انتخاب آپ جیت نہیں سکتے, وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں آپ کے جلسوں. کیا کہیں گے؟ میں عمران نیازی صاحب کی باتوں کا جواب ان کی زبان میں تو نہیں دے سکتا, نہ میں نے کبھی دیا ہے. ہمارے قائدین نے جیلیں کاٹیں, 22 مہینے میں جیل میں رہا, کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا. لیکن نیازی صاحب جب انا جو ہے نا وہ پاکستان کے مفادات سے بڑی ہو جاتی ہے, جب تکبر میں آپ لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے, ان کی تذلیل کرنا جو ہے وہ آپ کا شیوا بن جاتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی گھومتی ہے. آپ تو 10 سال کا پلان بنا کر بیٹھے تھے, آپ وہی ہیں نا جو آج بغیر کسی ثبوت کے دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں. ڈسکا میں جو آپ نے کچھ کیا, لوگ تو ادھر اپنا جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں امین گنڈا پور ڈبے اٹھا کے لے گیا, آپ نے تو پولنگ ایجنٹس کو اور اپنا جو ہے وہ پولنگ سٹاف کو اٹھا کے لے گئے, آپ عوام نے دیکھا. تو انشاءاللہ میدان سجے گا. کچھ ثبوت ہے تو لے کے آئیں. 17 کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. جس طرح لانگ مارچ والے دن 25 لاکھ کا مجمع لانا تھا, اس میں سے زیادہ نہیں تو 24,90,000 لوگ کم آئے. تو اس میں میرا قصور ہے اگر عوام نے آپ کی کال پہ کان نہیں دھرا. تو اب عوام میں آپ کا اصل چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے. اگر جہاد اس کو کہتے ہیں کہ فرا گوگی اور جمیل گجر جو ہے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کو لوٹ کھسوٹ کریں, اور آپ جب ان کا نام آئے تو آپ کے گھر سے واضح ہے فرا گوگی تو میری بیٹی ہے, سب کو غدار کا سرٹیفکیٹ باندھ دو. تو ایسے جہاد سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. آپ نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. میں کارکن ہوں. ایاز صادق صاحب مستعفی ہو چکے ہیں اور اپنا جو ہے وہ سلمان رفیق صاحب مستعفی ہو چکے ہیں. میری پارٹی اجازت دیتی, میں بھی مستعفی ہو کے ضمنی الیکشن لڑا ہوتا, لیکن مجھے پارٹی نے اجازت نہیں دی. تو جہاں تک سوال آپ کا ہے, ہم نے جو فیصلے کیے عوام جانتی ہے کہ پاکستان کے مفاد میں کیے. مہنگائی سے عوام تنگ ہے, لیکن خدا کے پارٹی نے اجازت نہیں دی. تو جہاں تک سوال آپ کا ہے, ہم نے جو فیصلے کیے عوام
जानती है कि पाकिस्तान के मुफाद में किए, महंगाई से अवाम तंग है, लेकिन खुदा के फजल करम से मुस्लिम लीग नून का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। लोग जानते हैं कि इस मुल्क में अंधेरे थे, 22 घंटे की अजियतनाक लोड शेडिंग थी, उसको हमने ज़ीरो किया जब 2018 में था। आज ऐसी क्या वजह हो गई कि 2-4 सालों में लोड शेडिंग अरूज पर है? तो इंशाअल्लाह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, अवाम नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ पर भरोसा करते हैं और इज़्ज़त रब देता है। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो 17 को 20 सीटों पे जो इंतखाबात हो रहे हैं उसमें इंशाल्लाह हम वाज़े अक्सर से कामयाब होंगे। आप पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के लोग आपके साथ हैं। इमरान खान बार-बार तकरीरों में कहते हैं कि आपके पीछे एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं और वही आपको इलेक्शन में जितवा रहे हैं। कौन-कौन से लोग हैं? यार ये वही मौसूफ हैं जो 1 पेज की रट लगाए रखते थे और उनकी ज़ुबान थकती नहीं थी। तो ये देखें, मैं आपसे आज एक संजीदा बात कर दूं। जब तक सब ठीक था तो सब अच्छा था। ये ऐसा शख्स है जिसने कहा कि अगर मैं नहीं तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान की एटम को तबाह हो जाएगी, फ़ौज तबाह हो जाएगी, इदारे तबाह हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज ये शख्स जो है सियासत नहीं कर रहा, ये अपनी झूठी सियासत के पीछे इंतशार फैलाना चाहता है। और ये जब कहता है ना कि ये श्रीलंका बन जाएगा, ये इसके अंदर की ख्वाब ज़रूर हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम के साथ मिलकर जो इंतशार फैलाने वाले हैं उनकी सियासत चिकनाचूर होगी, वो नाकाम होंगे। और इंशाल्लाह, मैं बड़ी बात नहीं करता, बड़ी अल्लाह की ज़ात है, मेरी कोई औकात नहीं है। इंशाल्लाह अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर मेहनत करेंगे। 17 के बाद अल्लाह कामयाबी देगा। इस मुल्क की खातिर फ़ैसले करेंगे, आवाम को खुशहाल करने में कोई कोशिश जो है उसकी कमी नहीं होगी और इसको हम कायद आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बनाकर दम लेंगे। कुछ ऐसे कुव्वतें हैं जो प्रोमिनेंट पार्टीज हैं, उनको मिलकर नहीं चलने देते, उनको मिलकर काम नहीं करने देते। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का ये इत्तेहाद आइंदा भी चलेगा मुल्क के मफाद के लिए, या फिर अच्छी सियासत के लिए, या फिर कहीं पर आकर कोई आके इसको तोड़ देगा? मेरा ख्याल है कि हम सब सियासी लोग हैं, अपना जो है ग्रास रूट लेवल से सियासत करके आए हैं। हम सबको ये अदराक है कि ये मुल्क आज दुराहे पे खड़ा है और हमें कोई एक सियासी जमात, मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ, कोई एक सियासी जमात इस मुल्क की काया नहीं पलट सकती। तमाम जमातें, चाहे वो बलूचिस्तान की नेशनलिस्ट जमातें हैं, हम सबको मिलकर ये ज़िम्मेदारी अदा करनी है। इस पाकिस्तान को इस मझधार में से निकालना है। खुदा न खास्ता अगर हम नाकाम हुए तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता नाकाम होगा। तो जो शिकस्त है वो हमारी चॉइस नहीं है, हमने हर सूरत जीतना है और ये हमारी जीत नहीं है, ये अवाम की और पाकिस्तान की जीत होगी इंशाअल्लाह। मुझे आप ये बताएं ना कि एहसन इकबाल साहब जैसे शरीफुल नफ्स इंसान, उन पे फैमिली ने जो है उनके ऊपर अपना जो है ना इल्ज़ामात अपना दोहराए झूठे और फिर उनसे अपना जो है वो बदतमीज़ी की। तो मेरे भाई, अगर पहले ही नफ़रतें बहुत ज़्यादा इस मुल्क में इंतशार है, अगर इस मुल्क ने आगे जाना है तो हमें इत्तेफाक की फ़िज़ा पैदा करनी होगी। और बड़ी खुशाइंद है, मैं उस फैमिली को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने एहसन इकबाल साहब से जाके माफ़ी मांगी। तो इत्तेफाक से, अखलाकियात के साथ, कलेक्टिव विजडम के साथ इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे, वरना सबका नुकसान हो जाएगा। और वो ये कह रहे हैं कि वो नून लीग की बी टीम है, वो कहते हैं अगर मैं जीत गया तो ठीक है, अगर हार गया तो इलेक्शन कमीशन और नून लीग मिलकर खेल रहे हैं। इमरान नियाज़ी साहब का जो है ना सबसे जो अच्छी क्वालिटी जो उनको मैं दाद देता हूँ, जब मैं अपोजिशन लीडर तब भी दाद देता था कि जब भी वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड लेकर
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएंगे और अपने झूठ का पलंदा लेके जाएंगे तो उनको बहुत बड़ा जो है ना उसमें रिकग्निशन मिलेगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एज ए झूठा नंबर 1। ये वही शख्स है जो अपने इक़्तिदार के दिनों में कहते थे कि ये तो इलेक्शन कमीशन शख्स है जो अपने इक़्तिदार के दिनों में कहते थे कि ये तो इलेक्शन कमीशन मैंने नहीं, हमने तो मिलकर इनको इनका इंतखाब किया है, तो अब क्यों अपोजिशन एतराज़ कर रही है। तो ये मैना मानू वाली अपना बात है। दूध का दूध पानी का पानी होगा, मैदान सजेगा, इमरान न्याजी साहब भी आएँ, हम भी आएंगे, जो अवाम का फैसला होगा उसको हम कबूल करेंगे। बहुत शुक्रिया।